देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़ाकिया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नजर का लगना हक है। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन तौर पर वापस हो गए। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने नारेबाजी की और इसके बाद वो पुरअमन तौर पर वहां से चले गए। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दीगर दस्तों को भी सुबह से ही मुतय्यन किया गया था। वाज़ेह है कि कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शहरियों से अपील की थी कि वो अपने घरों के करीब की मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत करें और अमन को बरकरार रखें। हाँ भाई, नहीं खुतबा चल रहा है।
राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज नमाज जुमा के पेश नज़र हैदराबाद की तारीखी मस्जिद के पास पुलिस का सख्त पहरा मौजूद था। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने भी मक्का मस्जिद पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बाद जायजे के हालात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अमन की बहाली में आवाम और पुलिस का अहम किरदार है। इस पर मैं आवाम और महकमा पुलिस को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हैदराबाद की तारीखी गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें और एक दूसरे के मज़ाहिब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से बचें। अगर कोई इस अमन में रखना डालने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। से क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ बयान नहीं करना चाहता हूँ। मैं आवाम को और हमारे पुलिस अफसरान और अहदेदार जो हैं सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप वो सब यहाँ पर अमन बनाए रखे हैं और हम पुलिस की तरफ से जो एक्शंस लिए हैं वो समझ गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आने वाले दिनों में है या जो भी ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन में उसका थोड़ा ख़राब होने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूँ, इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहजीब है इधर हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करे, ये अपने जहन में लगा लें और अपने आप इसको ऐसे वीडियोस और ऑडियोस बनाकर सोशल मीडिया में ना पोस्ट करें। मेरी गुजारिश है आवाम से। और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो काम कार्रवाई है आप देखे हैं और भरोसा रखिए। जो भी कुछ है हमको बताइए, इत्तला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताउन हमको दिया है उस सब के लिए हम बहुत ही खुशनसीब है और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। टाइमिंग जो है 7 बजे के बाद बंद होना क्या बोलेगा? हाँ, आज हम देखेंगे क्योंकि आज ये जुम्मे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ये ऑफिसर सब यहाँ ही पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर ले, पेट्रोल बंक्स जल्दी बंद कर ले। रियासती वजीर टी हरीश राव ने आज सहाफत को जारी बयान में मरकजी हुकूमत और बीजेपी इंतजामिया को अपोजिशन जमातों को हिरासा करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी 8 रियासतों में जमहूरी हुकूमत का तख्त उलट करते हुए चोर रास्ते से इख्तिदार हासिल की है। उन्होंने इस मौके से कहा कि बीजेपी पार्टी का नाम है या तहकीकाती एजेंसी का नाम। उन्होंने इस मौके से मरकजी हुकूमत और बीजेपी इंतज़ामिया को मशवरा दिया कि वो सियासी खेल छोड़कर आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करें। और साथ ही उन्होंने इस मौके से MLC कविता के रिहाइशगाह पर बीजेपी कारकुनान के हमले की मजम्मत की। వీళ్ళందరి మీద బయటకు తీసుకోమని చెప్పు. ఏం పని चल पीछे चल. సార్ మీరు కనిపించట్లేదు. ఓకే సార్.
कैमरा लाइट बंद चाहिए फ्लैश बंद चाहिए नొప్పుడు కలుస్తుంది ఈరోజు 30 కోట్ల రూపాయలతో 7 మాడ్యులర్ థియేటర్స్ను మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు ఎంఎన్జేలో 3 మాన్యువల్ థియేటర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ 3 మాన్యువల్ థియేటర్స్లో కూడా మా డాక్టర్లు నర్సింగ్ స్టాఫ్ అద్భుతంగా పనిచేసి ప్రతిరోజు 450 ఇన్పేషెంట్స్కు సేవలు అందిస్తూ అన్ని రకాల సర్జరీలను కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. బట్ రోజు రోజుకు క్యాన్సర్ బాగా పెరుగుతూ ఉంది. పేద ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు 30 కోట్ల రూపాయలతో 7 మాడ్యులర్ థియేటర్స్ను ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 7 మాడ్యులర్ థియేటర్స్లో ఎందుకమ్మా వస్తే కూర్చోండి లేదా బయట మాడ్యులర్ థియేటర్స్తో మెరుగైనటువంటి సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఒక రోబోటిక్ థియేటర్ కూడా ఎంఎన్జేలో ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అది మరో 30 కోట్ల రూపాయలతో రోబోతో కూడినటువంటి థియేటర్ను మరొక నెల రోజుల్లో దాన్ని కూడా ఉపయోగంలోకి తీసుకొస్తాం. ముఖ్యంగా ఇది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇది మొదటిసారి రోబోతో కూడినటువంటి మాడ్యులర్ థియేటర్ అనేది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మొట్టమొదటిసారి. అంటే ఎక్కడైతే చేతి వేళ్ళు కూడా డాక్టర్లకి వెళ్ళలేవో, ఎక్కడైతే మనుషులు కూడా అక్కడ దాని సర్జరీని ప్రొసీజర్ను నిర్వహించలేనటువంటి చోట మరి రోబోను కూడా ఉపయోగించి అంటే ప్రీషియస్గా అంటే ఎఫెక్టివ్గా సర్జరీ చేయడానికి ఈ రోబో మాడ్యులర్ థియేటర్ను ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మరొక నెల రోజుల్లో అందుబాటులోకి తేలిపోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇది 30 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. ఈరోజు 7 మాడ్యులర్ థియేటర్లకు 30 కోట్ల రూపాయలతో ఎక్విప్మెంట్ వాటిని తయారు చేసి ప్రారంభం చేశాం. మరొక రోబో మాడ్యులర్ థియేటర్ను మరొక నెల రోజుల్లో దాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం. అప్పుడు రెండు కలిపి 8 మాడ్యులర్ థియేటర్లు, అందులో ఒక థియేటరు రోబోతో కూడినటువంటిది మనం ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి అందుబాటులోకి తేలుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మన ఎంఎన్జే ఆసుపత్రి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ పీజీ స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి అకామిడేషన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ మధ్యనే మన నర్సింగ్ స్కూల్ను కూడా ఎంఎన్జేకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాం. ఇక్కడ స్పేస్ కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటే పక్కనే ఉండే నర్సింగ్ స్కూల్ 2 ఎకరాల స్థలాన్ని భవనాన్ని ఎంఎన్జేకి ఇచ్చాం. అక్కడ పీజీ స్టూడెంట్స్ ఉండడానికి ఒక 4 కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మరమ్మతు చేసి ఆ భవనాన్ని కూడా పీజీ స్టూడెంట్స్కు అందుబాటులోకి తేలిపోతా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా పేషెంట్స్ బాగా పెరుగుతున్నారు. క్యాన్సర్ 1 కోటి రూపాయలతో మొబైల్ వెహికల్ కూడా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ వాహనం కూడా కొన్నాం. అన్ని జిల్లాలకు కూడా మొబైల్ స్క్రీనింగ్ వాహనాన్ని పంపించి ఉచితంగా మరి టెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాం. ఈ ఒక్క సంవత్సరమే 22 క్యాంపులు పెట్టి వివిధ జిల్లాల్లో 200 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ను గుర్తించడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చి బయాప్సీ చేయించి వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈరోజు ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అందిస్తాం. అంటే ముఖ్యంగా ఆసుపత్రికి వచ్చిన వాళ్ళే కాకుండా మా దగ్గర మంచి డాక్టర్లు ఉన్నారు. సో ఆ వెహికల్ను మనం ఏదైతే స్క్రీనింగ్ చేసేటువంటి వెహికల్ను జిల్లాల్లోకి పంపించి అక్కడే ప్రజలకు స్క్రీన్ చేయడము, ప్రజల్లో అవేర్నెస్ పెంచడము, ఆ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారిని గుర్తించి తిరిగి ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చి వారికి తగిన వైద్యాన్ని కూడా మన ఆసుపత్రిలో అందించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్య రంగంలో అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి ఇటు మెడికల్ కాలేజీ కూడా మనం అద్భుతంగా తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 8 మెడికల్ కాలేజీలు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభించాలనుకున్నాం. ఇప్పటికే 5 మెడికల్ కాలేజీలకు ఎన్ఎంసీ నుంచి అనుమతి వచ్చింది. మిగతా 3 కాలేజీలు కూడా వచ్చే వారం 10 రోజుల్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ 8 కాలేజీల్లో 1200 మంది పిల్లలకు ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఎంబీబీఎస్లో అదనంగా అడ్మిషన్ ఇవ్వడానికి మనకు వెసులుబాటు కలగబోతా ఉంది. సో వైద్య విద్యను ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు తీసుకొని పోతున్నారు. ఇంకో మంచి విషయం కూడా ఏంటంటే నర్సింగ్ కూడా స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నారు.
ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక నర్సింగ్ కాలేజ్, 33 జిల్లాల్లో 33 నర్సింగ్ కాలేజీలు తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కు అనుగుణంగా ఒక ఆంకాలజీ స్పెషల్ నర్సింగ్ స్కూల్ కూడా పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. నర్సింగ్లో కూడా స్పెషలైజేషన్, ఆంకాలజీ స్పెషల్ నర్సింగ్ స్కూల్ను ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ప్రారంభించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఆంకాలజీ స్పెషల్ నర్సింగ్ స్కూల్ను ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ప్రారంభిస్తాం. డాక్టర్లో ఎట్లయితే స్పెషలైజేషన్ ఉందో ఆంకాలజీలో కూడా స్టాఫ్ నర్సులో కూడా స్పెషలైజేషన్ ఉంటే వాళ్ళు క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు మంచి సేవలు చేయగలుగుతారు, ఇంకా మెరుగైనటువంటి సేవలు అందించగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో మరి నర్సింగ్లో కూడా స్పెషలైజ్డ్ కోర్స్ తీసుకొచ్చి వారికి పిల్లలకు ఆ కోర్సులో వారికి ట్రైనింగ్ కానీ శిక్షణ కానీ ఇప్పించి ఆ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కూడా మరి రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకునే విధంగా ఈ స్పెషల్ నర్సింగ్ స్కూల్ ఒకటి కూడా చేస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద కంట్రీ, దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఫస్ట్ టైం మన ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఈ స్పెషల్ నర్సింగ్ स्कूल। एर्राबल्ली प्रदीप राव ने तरुण चौक की निगरानी में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर तरुण चौक ने कहा कि तेलंगाना के 4 कद आवर कायद आज जेपी नड्डा की निगरानी में तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना बनाने के लिए बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिन्हें जेपी नड्डा ने खांडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी पार्टी का काफिला बढ़ता रहेगा और आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी में आज तेलंगाना के 4 वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और जो संकल्प उन्होंने लिया है बंगारू तेलंगाना बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के हाथों से इन 4 को सदस्यता दी गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता गरकापति मोहन राव जी और सुरेश जी और जया बहन के नेतृत्व में जो टीम तेलंगाना से आई है, उन्होंने इनको सदस्यता आज दिलाई है। निश्चित रूप से तेलंगाना में तानाशाही, परिवारवाद, अहंकार को खत्म करने के लिए और तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का काफिला बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा और बंडी संजय जी की लीडरशिप में निश्चित रूप से तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सरबराह वाईएस शर्मिला ने अपनी प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा के तहत जिला वनपर्ती के श्रीरंगापुरम और वेंकटापुरम पहुंची, जहां आवाम ने वाईएस शर्मिला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वाईएस शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के दौरान एक बेरोजगार नौजवान के वालिद ने वाईएस शर्मिला से मुलाकात कर अपनी रोदात सुनाई। बाद आवाम से खिताब करते हुए वाईएस शर्मिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आवाम से कई एक वादे किए, लेकिन एक वादा भी पूरा ना हो सका। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया था, वो वादा कहाँ गया। उन्होंने इस मौके से कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर इस बछड़े इलाके में दौरा करते हुए आवाम के मसाइल को दरियाफ्त नहीं किया। आवाम के मसाइल में चीफ मिनिस्टर केसीआर को कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ अपने इख्तिदार को पसंद करते हैं, जबकि वाईएस राजशेखर ने आवाम की फलाह के लिए अपनी जिंदगी को खपा दिया था। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజకీయాలను చూస్తే చాలా బాధ కలుగుతుంది. ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెట్టి ఆ చిచ్చులో తలి కాచుకుంటున్నారు ఈ రాజకీయ నాయకులు. మరొక్కసారి తెలంగాణలో ఇంత మంచి రాష్ట్రం, ఎన్నో మతాలకు ఎన్నో సాంప్రదాయాలకు నిలయమైన రాష్ట్రం, బాయిలా కలిసుండే రాష్ట్రం, కానీ అలా ఉంచడం బీజేపీ పార్టీకి ఇష్టం లేదు. బీజేపీ పార్టీ ఒక మత పార్టీ అని, బీజేపీ పార్టీ ఒక మత పిచ్చి ఉన్న పార్టీ అని ఈ రోజు మళ్ళీ ఒకసారి రుజువైంది. మతం పేరు చెప్పి రాజకీయాలు చేసే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ అని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రజలకు అర్థమైంది. ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి
మాట్లాడకూడని మాటలు విన్నాము. మనం ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే ఒక నియోజకవర్గానికి మొత్తానికి ఎమ్మెల్యే అంటే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఎమ్మెల్యే, అన్ని మతాల వారికి ఎమ్మెల్యే, అన్ని కులాల వారికి ఎమ్మెల్యే. అలాంటిది ప్రజలందరికీ ఎమ్మెల్యేగా ఉండాల్సిన ఒక బీజేపీ నాయకుడు, ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈ రోజు మాట్లాడిన తీరేమిటి? ఇంకొక మతాన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టకరం, ఇది చాలా తప్పు. అయినా కూడా ఆ ఎమ్మెల్యే మీద ఏ చర్య తీసుకున్నారో ఇంతవరకు క్లారిటీ లేదు. బీజేపీ పార్టీ ఏమో సస్పెండ్ చేశామని ఒకసారి, షోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చామని ఇంకోసారి, ఇలా అర్థం కాకుండా మాట్లాడుతున్నారు. అసలు మీరు ఏం చేశారు? సస్పెండ్ చేశారా లేకపోతే షోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చారా? సస్పెండ్ చేశామంటే చేశామని క్లియర్ గా చెప్పండి. షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వడం అంటే ఎంతో మంది కటిక పేదరికంలో ఉన్న వారు అని తెలిసి వాళ్ళను అప్లిఫ్ట్ చేయడానికని ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు, చదువులో అవకాశాలు కల్పించారు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఆ 4% రిజర్వేషన్ ని 12% రిజర్వేషన్ చేస్తానని చెప్పి ఇప్పటికీ ఫెయిలే అయ్యాడు. ఆ 4% కనీసం 5% కూడా చేయడం చేత కాలేదు కేసీఆర్. ఇప్పటికే కేసీఆర్ గారు ముస్లింలను చాలా ఘోరంగా మోసం చేశాడు. మళ్ళీ మోసం చేయకండి. నిన్న ఓల్డ్ సిటీలో జరిగిన గొడవల్లో ముస్లిం వాళ్ళనే ఎక్కువ అరెస్టులు చేశారన్న బాధ కూడా ముస్లింలలో ఉంది. కేసీఆర్ కి ఇది తగదు. కేసీఆర్ కాళేశ్వరం ఇష్యూను పక్కన పెట్టాలనో లేకపోతే ఆయన బిడ్డకు ఢిల్లీలోనో లేకపోతే కేంద్రంలోనో లిక్కర్ వ్యాపారాలు భాగాలున్నాయన్న విషయాన్ని ఇవన్నీ మళ్లించడానికో లేకపోతే కాళేశ్వరాన్ని పక్కన పెట్టడానికో ఈ విషయాన్ని వాడుకోవడం చాలా దారుణం. దయచేసి మతాన్ని బేస్ చేసుకుని రాజకీయాలు ఎవరూ చేయడానికి వీల్లేదు. కేటీఆర్ గారే ఆ కామెడియన్ ని తీసుకొచ్చారని, కేటీఆర్ మనిషి అని కావాలనే రెచ్చగొడుతున్నారని, డైవర్షన్ స్కీమ్ కింద వీళ్ళంతా ఇదంతా చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. దయచేసి ఇవేవి చేయకండి. మన రాష్ట్రం బగ్గుమంటే భలే ఏది మన రాష్ట్ర ప్రజలు. ఇవి న్యాయం కాదు, ఇది ధర్మం కాదు. దయచేసి పాలకులు అన్న వాళ్ళు చాలా ఓపిక్గా ఉండాలి. ఇలాంటి మాటలు అస్సలకే మాట్లాడకూడదు. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ప్రతి కులాన్ని ప్రతి మతాన్ని మా సొంతం అనుకుంటున్నాం. వైఎస్ఆర్ గారు అలాగే చూశారు. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీది కూడా ఇదే స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. जिला आदिलाबाद में मलूम राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजा सिंह की हिमायत में हिंदू एकता के नाम से एक रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हिंदू तंजीम के कायदीन का कहना था कि राजा सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कहा हमने नहीं देखा, लेकिन आज जो कशीदगी तेलंगाना रियासत में मौजूद है वो चंद सियासी कायदीन की मफाद की वजह से है, जिसमें एमआईएम पार्टी भी शामिल है। इस मौके पर हिंदू तंजीम के कायदीन ने कहा कि वो राजा सिंह की रिहाई के लिए एहतजाज को जारी रखेंगे। ఈరోజు తలమడుగు గ్రామంలో హిందూ ఐక్యత ర్యాలీని హిందూ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో, హిందూ బాంధవుల ఆధ్వర్యంలో చేపట్టడం జరిగింది. స్థానిక వెంకటేశ్వర ఆలయం నుంచి మరి బస్టాండ్ వరకు ఇక్కడ మేము చేపట్టడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే, మనం గత 2 రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో అట్టుడుకుతున్న సమస్య రాజా సింగ్. ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు మనకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ఉంది. తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి మన చట్టాలు చేసిన దాని ప్రకారం శిక్షించబడతారు. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఏదో రాజా సింగ్ ఎవరు మనోభావాలను దెబ్బతీసిండ్రు అన్న లొల్లీలు నడుస్తున్నాయి. మరి ఇప్పటివరకు మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం, రాజా సింగ్ మీద ఈగ వాలినా కూడా ప్రతి గ్రామం కదులుతుంది, ప్రతి హిందువు కదులుతాడు. ఇవాళ మేము ఒకటే అడుగుతున్నాము, ఓవైసీ ఇవాళ ఎంఐఎం చీఫ్ ఉన్నాడు, రాజా సింగ్ని ఉరిదీయాలని అంటున్నాడు. అరే ఆడొక బేవకూఫ్. ఎందుకు అని తమ్ముడు ఇవాళ నిర్మల్ల పార్టీ మీటింగ్ పెట్టి నా సీతని, నా రాముణ్ణి సీతని అంటాడు, ఎక్కడెక్కడ నువ్వు పిల్లలు కన్నా అంటాడు. ఆయన మీద కేసు ఉండదు. 15 నిమిషాలు టైం ఇస్తే హిందువులందరూ నరికేస్తామంటాం. మరి ఆయన్ని ఉరి తీయాలన్నా ఇంకేం తీయాలా? ఓవైసీ నువ్వు ముందు మీ తమ్ముని గురించి మాట్లాడి రాజా సింగ్ గురించి మాట్లాడాలని మేము ఈ సందర్భంగా ఓవైసీకి మేము ఇక్కడ నుంచి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మేము కూడా ఈ సందర్భంగా హిందువులకు ఒకటే చెప్తున్నాం, మనం ఇట్లా ఏదో ర్యాలీలు చేసుకున్నప్పుడు యూనిటీ కాదు, మనం ఏ మతానికి కానీ ఏ ధర్మానికి కానీ వ్యతిరేకం కాదు. మన హిందూ ధర్మాన్ని మన సంస్కృతిని కాపాడుకుంటూ మనం యూనిటీగా ఉండి ఇతర ధర్మాలకు ఆదర్శంగా ఉంటా వస్తున్నాం. కానీ రాబో పరిస్థితులలో ఏమైనా దాడులు జరిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి మన హిందువులను కూడా కులాలను పక్కకు పెట్టి మనం యూనిటీగా. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।